નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગત લેક્ચરની અંદર આપણે 8મા ધોરણની અંદર વિષયના એક વિષય પ્રવેશ તરીકે આપણે માહિતી પ્રાપ્ત કરી। तो दोस्तों, आज जब पहले भी मैंने आप लोग को बताया था कि अगले क्लास में जब हम पढ़ने की शुरुआत करेंगे तब हम हमारे 8वीं कक्षा की जो पहला चैप्टर है, जो पहला प्रकरण है, उससे हम शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों, आज से हम हमारा जो पहला यानी कि पहली जो इकाई है जिसका नाम है तेरी है जमीन, उसे पढ़ने की आज शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारे जो एक काव्य का जो शीर्षक है तेरी है जमीन, साहित्य प्रकार की दृष्टि से एक प्रार्थना गीत कि जिसमें कवि ने ईश्वर की जो सर्वोपरिता है उसे व्यक्त करने का प्रयास किया। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि जब हमारे जीवन में कोई हमें मुसीबत, समस्या या किसी भी प्रकार का जब कोई संकट आए तब हमें ईश्वर की याद आती है ना। तो कि मनुष्य जब कोई मुश्किल परिस्थिति से गुजर रहा हो या तो जीवन में कोई संकट आए, कोई समस्या आए, या तो जीवन में कोई वेदना, पीड़ा या तो किसी भी प्रकार की जब यातना की जब अनुभूति होने लगे तब वह हर हमेश के लिए कहां चले जाते हैं? ईश्वर के शरण में चले जाते हैं। सही है ना। तो जब हमें कोई मुसीबत, संकट, समस्या, उसी वक्त हम भगवान को याद करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमें कोई मुसीबत, समस्या, तो संकट के वक्त इसी मुसीबत से केवल भगवान ही हमें बचा सकता है। तो भगवान ही हमें जीवन जीने का रास्ता दिखाता है, इसीलिए हम भगवान को याद करते हैं। तो इसी कार्य में ईश्वर की जो सर्वोपरिता है, दोस्तों, हम जानते हैं कि ये सारा संसार है, ये सारी दुनिया है, उनकी रचना ईश्वर ने की है, भगवान ने की है। इसलिए हमें जो इस सृष्टि में यानी कि ये सारे संसार की रचना करके भगवान ने हमें पृथ्वी के ऊपर यानी कि इस धरती पर हमें जो जन्म दिया है और उन्हीं की बनाई हुई हरेक वस्तु या तो हरेक स्थान का हम उपयोग करते हैं, और इसलिए हमें ईश्वर के प्रति या तो भगवान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए कि नहीं? क्योंकि उनकी मर्जी से हम यहां आए हैं और उन्हीं की मर्जी है हम चले जाएंगे। तो यही ईश्वर की जो सर्वोपरिता है, इस सृष्टि का सर्जन ही ईश्वर ने किया, और वही सृष्टि के सर्जन में हमें ईश्वर की भक्ति यानी कि ईश्वर को हमें याद करना चाहिए, ईश्वर को हमें उसका जो हमारे ऊपर जो उपकार है वह हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। और यही भाव यहां पर प्रस्तुत जो कविता है कि जिसमें भगवान के प्रति या तो ईश्वर के प्रति जो हमारी कृतज्ञता है, उसी कृतज्ञता का भाव यहाँ पर व्यक्त करने का प्रयास किया गया। और
हम ये भी जानते हैं कि ईश्वर सर्वोपरि है। सर्वोपरि यानी कि उन्हीं की इच्छा से ही सब कुछ होता है। हम जानते हैं कि उन्हीं की इच्छा के बिना एक पत्ते भी नहीं हिलते। वो चाहे तो हमें जिंदा भी रख सकता है और वो चाहे तो हमें मार भी सकता है। और इसीलिए इसी कविता का शीर्षक तेरी है जमीन, अर्थात आ जमीन कि जेना ऊपर આપણે રહીએ છીએ એ જમીન કોની છે? ભગવાનની છે। અર્થાત આ પૃથ્વી, આ ધરતી, આ આખા સંસારની, આખી સૃષ્ટિનું સર્જન છે કે ભગવાને કર્યું છે। અને એટલા માટે એ સૃષ્ટિના એક સામાન્ય જીવ તરીકે જો ઈશ્વરની કૃપાથી જ આપણને આ સરસ મજાનું જીવન એ પ્રાપ્ત થયું હોય તો આપણે ઈશ્વરનો આભાર માનવો જોઈએ, એમની કૃતજ્ઞતા વ્યક્ત કરવી જોઈએ। અને એ કૃતજ્ઞતા વ્યક્ત કરવા માટે પ્રસ્તુત કાવ્ય તેરી હે જમીન એ આપણા પાઠ્યક્રમની અંદર મૂકવામાં આવ્યું। તો બાળ દોસ્તો, આપણે આ કાવ્યને સમજીએ, કાવ્ય પંક્તિઓને વાંચી એને હિન્દીમાં સાથે સાથે આપણી માતૃભાષા ગુજરાતીમાં સમજવા માટેનો આપણે પ્રયાસ કરીએ। તો થઈ જાઓ તૈયાર। સાથે સાથે પાઠ્યપુસ્તક સાથે રાખજો। અહીંયા જો બોર્ડ ઉપર આ જે કાવ્ય છે, કાવ્ય છે એના જે ઘણા શબ્દો છે જેના શબ્દાર્થ મેં અહીંયા લખી રાખ્યા, જેથી કરીને કાવ્યને આપણે સમજતી વખતે, એની સમજૂતી કરતી વખતે જો આપણને એ અર્થ બરાબર આવડતો હશે, બરાબર એ અર્થનો આપણને ખ્યાલ હશે તો આપણે આ કાવ્યને સારી રીતે સમજી શકીશું। તો જોઈએ આપણે કાવ્યનો આરંભ, કાવ્યની શરૂઆત। તેરી હે જમીન તેરા આસમાન, તું બડા મહેરબાન તું બख्शिश कर। दोस्तों, तेरी है जमीन तेरा आसमान। जमीन अर्थात धरती, जमीन, आसमान अर्थात आकाश। तो कवि એવું કહેવા માંગે છે કે ભાઈ હે ઈશ્વર, આ જમીન તારી છે, આ ધરતી તારી છે, સાથે સાથે આકાશ છે, આસમાન છે, સરસ મજાનું ગુરુ સ્વર્ગ આપણને દેખાતું છે, આકાશ છે એ પણ તારું છે। અર્થાત ધરતી પણ તે બનાવી છે, આકાશ પણ તે જ બનાવ્યું છે। તું બડા મહેરબાન તું બख्शिश કર, અર્થાત મહેરબાન તો કૃપાળુ, દયાળુ। શું કહે છે? તું બડા कृपालु है, तू बड़ा दयालु है, तू बख्शिश कर। बख्शिश यानी कि क्षमा कर। कवि कहना चाहते हैं कि हे ईश्वर, ये जमीन या तो ये धरती तेरी है, ये आसमान, ये आकाश वो भी तेरा है, साथ ही तू बहुत बड़ा दयालु है, बहुत बड़ा कृपालु है। तू हमें क्षमा कर, तू हमें माफ कर। अर्थात सभी का है तू, सभी तेरे, तू बधानो છે અને બધા તારા છે। એ રીતે અહીંયા જો શું કહે છે? હે ઈશ્વર, આ જમીન તારી છે, આ આકાશ તારું છે, તું ખૂબ જ દયાળુ છે, તું ખૂબ જ માયાળુ છે, તું ખૂબ જ કૃપાળુ છે, તું અમને માફ કરી દે। અર્થાત અમારી કે જે કઈ નાની મોટી ભૂલો થાય એ અમારી ભૂલોને તો માફ કરી દે, કારણ સભી કા હે તું સભી તેરા। અર્થાત તું અમારો બધાનો છે, અમે બધા તારા છીએ। એટલે
सभी का है तू सभी तेरे, खुदा मेरे बख्शिश कर। हे ईश्वर, हे भगवान, खुदा यानी कि भगवान ईश्वर કે હે ભગવાન તું અમને માફ કરી દે, તું અમને અમારા ઉપર દયા કર, અથવા તો તું અમારા ઉપર કૃપા કર। तेरी मर्जी से हे मालिक हम इस दुनिया में आए। हे भगवान, हे ईश्वर, तेरी ही मर्जी से हम इस दुनिया में आए, अर्थात ईश्वરની ઈચ્છાથી મિત્રો આપણે આ ધરતી ઉપર, આ પૃથ્વી ઉપર આપણને જન્મ ધારણ આપણે કર્યો છે। અને એટલા માટે અહીંયા સરસ વાત કરી કે ભાઈ तेरी मर्जी से हे मालिक हम इस दुनिया में, क्योंकि तारी इच्छा थी, हे भगवान तारी कृपा थी हमें बधा धरती ऊपर આવ્યા છે। अगर तेरी रहमत से हम सबने ये जिस्म को जा पाया, तेरी मर्जी से, सॉरी, तेरी रहमत से हम सब, रहमत यानी कि कृपा, रहमत यानी कि कृपा, अर्थात तारी कृपा थी हमें बताए जिस्म यानी कि शरीर, जो આપણું દેહ છે, આપણું શરીર છે, સાથે સાથે જા, જા અર્થાત પ્રાણ, આપણું જીવ, અર્થાત કે હે ઈશ્વર, હે પ્રભુ, तेरी ही कृपा से हमने आ सरस मजाનું शरीर, देखिए तेरी इच्छा से हमने ये शरीर और उसमें प्राण जो है, जो हमारा जीव है, वह हमें प्राप्त हुआ है, यानी कि वह हमने पाया है। तू अपनी नजर हम पर रखना, किस हाल में है खबर रखना। तू अपनी नजर यानी कि तू अपनी कृपा दृष्टि हर हमेश के लिए हम सब के ऊपर तुम रखना। और हम किस हाल में है, हमारी स्थिति क्या है, हमारी दशा क्या है, हाल यानी कि स्थिति या तो दशा, हमारी स्थिति क्या है, हमारी दशा क्या है, उसका ख्याल तू ही रखना, यानी कि उसकी खबर तुम्हें रखना। तेरी है जमीन तेरा आसमान, कारण धरती तारी से, जमीन से ये पण तारी से, એટલા માટે તારી કૃપાથી, તારી ઈચ્છાથી અમે આ ધરતી ઉપર જન્મ લીધો છે। આ સરસ મજાનું શરીર છે એ પણ તે જ અમને આપ્યું છે, અને એની અંદર પ્રાણ પૂરવાનું, જાન એટલે કે જીવ પૂરવાનું કામ છે એ પણ તે જ કર્યું છે। એટલા માટે તું હર હંમેશા માટે અમારા બધાનું ધ્યાન રાખજે, અમારા બધાનો ખ્યાલ રાખજે, અને અમે કઈ હાલતમાં જીવીએ છીએ, અમારી સ્થિતિ શું છે, અમારા ઉપર હંમેશાને માટે તું કૃપા દ્રષ્ટિ રાખજે, જેથી કરીને જીવનમાં અમને ક્યારે મુસીબત, દુઃખ અથવા તો પીડાનો સામનો કરવો પડે નહીં। અને આગળ તું ચાહે તો હમે રાખે, તું ચાહે તો હમે, જો તું ઈચ્છે તો અમને રાખ, અને તું ઈચ્છે તો અમને મારજો। તું ચાહે તો હમે રખે, તું ચાહે તો હમે, એટલે જો તું ઈચ્છે તો અમને તું જીવાડ, અને તું ઈચ્છે તો અમને તું મારી દે, કારણ કે એ બધું ઈશ્વરના હાથની વાત છે, આપણા હાથથી એ વસ્તુ કઈ થતી નથી। એટલે તું ચાહે તો હમે રખે, તું ચાહે તો હમે મારે, જો તું ઈચ્છે તો અમને આ પૃથ્વી ઉપર જીવાડ, અને તું ઈચ્છે तो हमने मार। तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं आज हम सारे, शू के छे, तेरे आगे सर झुका, यानी कि हम सभी मनुष्य, हम सभी लोग तेरे आगे, हमारा जो सर है, हमारा जो मस्तक है, वो झुकाकर हम तेरे शरणों में पड़े खड़े हैं, यानी कि हम तेरे शरणों में प्रार्थना करते हैं। वो सबसे बड़ी ताकतवर है, हे ईश्वर तू सर्वशक्तिमान है, सबसे बड़ी ताकतवर है। એટલા માટે તું ચાહે તો હમે રખે,
चाहे तो हमें मारे। तेरे चरण में हम सर झुकाकर, मस्तक झुकाकर हम तेरे चरण में हम प्रार्थना करते हैं, हम निवेदन करते हैं। तू चाहे तो हर आफत, जीवन में आने वाली मुसीबत, संकट, कि भाई जो तू इच्छे, तू चाहे तो हमारे जीवन में आने वाले सब संकट को, सब मुसीबत को तो टाल दे। ये रीते हे प्रभु, हे ईश्वर, અમે તારા સંતાનો છે, તે તમને જન્મ આપ્યો છે, એટલે તું જ અમારું ધ્યાન રાખ, તું જ અમારી ખબર રાખ। આવો સરસ મજાનો ભાવ આ સંપૂર્ણ કાવ્યની અંદર ઈશ્વરનો એક ઉપકારના ભાવથી, કૃતજ્ઞતાના ભાવથી અહીંયા વ્યક્ત કરવા માટેનો પ્રયાસ કર્યો છે। તો એ રીતે આપણે આ કાવ્યની સમજૂતી કરી, કારણ કે ઈશ્વર છે સર્વશક્તિમાન છે। આપણે જાણીએ છીએ કે ઈશ્વરના થકી આખું જગત છે, આખી સૃષ્ટિ છે, આખું તંત્ર છે, એ બધું ચાલે છે। જો એની ઈચ્છા નહીં હોય, એની મરજી નહીં હોય, ત્યારે ગમે તે પરિસ્થિતિની અંદર આપણે ઘરે બેસી જઈશું। અને હમણાં જો મિત્રો આપણે બેઠા છીએ, સામાન્ય કોરોનાની પરિસ્થિતિમાં આપણે ઘરે જ બેઠા, પરિસ્થિતિમાંથી આપણે પસાર થઈએ, પણ આપણે ભગવાનને પ્રાર્થના કરી, તારી ઈચ્છાથી તે જ અમને જન્મ આપ્યો છે, તે જ અમને આ ધરતી ઉપર મોકલ્યા છે, તો જે તે મુસીબત, જે આફત કે સંકટ જે તે માનવ જીવન ઉપર આવ્યું છે, એમાંથી તું જ અમને બચાવીશ। અને એ અમને સંપૂર્ણ વિશ્વાસ, કારણ કે તું સર્વશક્તિમાન છે, તું તાકાત, તારી પાસે શ્રેષ્ઠ શક્તિ છે। એટલા માટે તે જ અમને મુશ્કેલીમાંથી અથવા તો આ સંઘર્ષપૂર્ણ જીવનમાંથી તું જ અમને ઉગાર। એવી સરસ મજાની પ્રાર્થના અહીંયા આ કાવ્ય દ્વારા ભગવાન સમક્ષ વ્યક્ત કરીને આપણે ભગવાનનો એક ઉપકાર માનીએ છીએ, એમની સામે કૃતજ્ઞતા વ્યક્ત કરીએ છીએ, કારણ કે ઈશ્વરની ઈચ્છા વિના કશું જ થઈ શકતું નથી। એટલા માટે ઈશ્વર હંમેશાને માટે એ આપણી સાથે રહે, એ અજાણી રીતે પણ આપણે ભલે જોઈ શકીએ નહીં, છતાં પણ એ અદીઠી રીતે, જેને જોઈ ન શકાય એ રીતે પણ હર હંમેશને માટે આપણે સાથે છે। એ રીતે આપણે સાથે રહીને આપણા જીવનને હર હંમેશને માટે આનંદમય બનાવતા રહીએ। એ પ્રકારની આ કવિતાની અંદર સરસ મજાની વાત, સરસ મજાનો સંદેશ, સરસ મજાનો ઉપદેશ આપણને આપવામાં આવ્યો છે। હવે જોઈએ મિત્રો, અહીંયા આપણે જે આ શબ્દાર્થ છે એ વ્યવસ્થિત રીતે આપણે લખી લઈશું, પછી આપણને અભ્યાસની અંદર કેટલાક પ્રશ્નો આપવામાં આવ્યા છે, જોઈએ આપણે એની ચર્ચા કરીએ। કે તો પ્રશ્ન નંબર 2 છે, નિમ્નલિખિત प्रश्न के उत्तर दीजिए। तो हम आपने કેટલાક પ્રશ્નો આપેલા છે। आपके मत से सृष्टि में सर्वोपरि कौन है, क्यों? तो बाल दोस्तों बता सकते हैं कि हमारी दृष्टि से ये सारे संसार में, सारी सृष्टि में सर्वशक्तिमान यानी कि सर्वोपरि ईश्वर है, क्योंकि उन्हीं की इच्छा से ही सब कुछ होता है। दूसरा सवाल है, आप भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं? तो हम कह सकते हैं कि हम भगवान से यह प्रार्थना करते हैं कि लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि कायम रखें। बाद का सवाल है, आप ईश्वर से प्रार्थना किस समय करते हैं, क्यों? तो हम बता सकते हैं कि हम ईश्वर से शाम को और सुबह को प्रार्थना करते हैं, क्योंकि उस समय हमें अनुकूल है। ठीक है। बाद का सवाल है, भिन्न भिन्न धर्मों के लोग प्रार्थना करने के लिए कहाँ जाते हैं? हम बता सकते हैं कि भाई जिस प्रकार हिंदू मंदिर में जाते हैं, मुसलमान मस्जिद में जाते हैं, ख्रिस्ती लोग चर्च में जाते हैं, पारसी लोग अग्यारी में जाते हैं, सब अपने अपने जो देव स्थान है उसमें प्रार्थना करने के लिए या तो पूजा करने के लिए जाते हैं।
बाद में निम्नलिखित शब्दों का शब्दकोश के क्रम के अनुसार लिखिए। दोस्तों वर्ण व्यवस्था 7મા ધોરણની અંદર આપણે શીખી ગયા છીએ શબ્દકોશના ક્રમ પ્રમાણે કઈ રીતે શબ્દો લખી શકાય। પહેલા આપણે સ્વર અને વ્યંજનની વાત કરી હતી। પહેલા આપણે ગણતરીમાં લેતા હતા કે અથી શરૂ કરી અને હોય કે અહીંયા અથી આપણે શરૂ કરીને સ્વરની ગણતરી કરતા હતા, પછી એની સાથે આપણે વ્યંજન જોડતા હતા ક ખ ગ। તો એ જ રીતે અહીંયા આપણને જે થોડા પ્રશ્નો આપેલા છે એ પ્રશ્નોની અંદર જે શબ્દો છે એ શબ્દોની એક ગણતરી અહીંયા આપણા પાઠ્યપુસ્તકની અંદર છે તમારી સાથે આપણે એ શીખી ગયા છો ને આપણે કરવાની છે કે ભાઈ કેટલાક શબ્દો આપેલા છે કે જેની અંદર હૃદય, મનુષ્ય, સુખ, શાંતિ, મિત્ર, डाक्टर, दृष्टि, योद्धा, श्रृंखला, नाविक और धन, क्षमता, उज्जवल, मंदिर, दूध, स्वर અને ધર્મ। તો આ બધા જ શબ્દોને આપણે અહીંયા क्रमबद्ध रीते शब्दकोश के क्रम में कि शब्दकोश के क्रम में लिखना है तो जिस प्रकार हम स्वर रखते हैं अ आ ई उ इसके साथ साथ हम पूरे के पूरे जो व्यंजन रखते हैं तो हमें इस बात को समझने के लिए इसका जिस प्रकार हम 7वीं कक्षा में सीखे थे कि भाई सबसे पहले कोई शब्दों को प्रथम क्रम देने के लिए इसका उपयोग करना चाहिए। सबसे पहले स्वर आएगा, स्वर के बाद व्यंजन को जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये जो शब्द हमें दिए गए उन शब्दों में सबसे पहले ये स्वर या तो व्यंजन की जो श्रृंखला हम गणतरी करिए तो આપણે આ રીતે ગોઠવી શકીએ છીએ। એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે એ રીતે ગોઠવવાનો પ્રયાસ કરજો અને છતાં પણ જો ન ખ્યાલ આવે તો પાછળથી હું તમને આની જે પીડીએફ ની ફાઇલ છે આ લખવા માટેની જે આપીશ એની અંદરથી એ સોલ્યુશન એની અંદર પ્રાપ્ત છે આપણે પ્રયાસ કરશું। કારણ 7મા ધોરણની અંદર આ ટોપિક આપણે શીખી ગયા છે છતાં કેટલાક મિત્રોને નહીં આવડતો હોય તો ફરીથી પાછા આપણે એને શીખીશું। ત્યાર પછી इस चित्र की मदद से कविता की रचना कीजिए। आपकी कल्पना शक्ति का उपयोग करना है। तो बाल दोस्तों इसमें सूरज दादा का चित्र दिया गया है और इस चित्र में आपको चित्र के आधार पर कविता की रचना करना है, कविता लिखना है। तो हम यहाँ पर ये कविता की रचना किस प्रकार की जाती है तो हम यहाँ पर ये कविता एक लिखते हैं और आप लोग भी साथ साथ जब ये वीडियो देखेंगे तो पुस्तक आपके साथ रखना और आपके किताब में ये कविता लिख लेना। लिखिए, देखते हैं हम जो कि भाई ये सूरज दादा का चित्र है, चित्र के आधार पर हम अपनी काल्पनिक शक्ति को ध्यान में रखते हे सूर्य देवता इस प्रकार लिखते हैं, हे सूर्य देवता हे जीवन दाता, क्योंकि सूर्य देवता ये हमारे लिए जीवन दाता है। सूर्य देवता नहीं होता तो हमारा जीवन नहीं होता। हे सूर्य देवता पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति हे जीवन दाता, तीसरी पंक्ति तुम हो हमारे पिता और माता, फिर नीचे चौथी पंक्ति तुमसे होती है सुबह और शाम, तुमसे होती है सुबह और शाम, तुम देखते हो हमारे कई काम। और उसके बाद की पंक्ति धरती का कण कण तुम्हारे गुण गाता, धरती का कण कण तुम्हारे गुण गाता और साथ में तुमसे बड़े हैं कोई न दानी, तुमसे बाकी पंक्ति तुमसे बड़े हैं कोई न दानी, तुमसे मिलते प्रकाश और पानी, बाकी पंक्ति तुमसे मिलते प्रकाश और पानी, तुमसे सारा जहान सुख पाता, फिर नीचे तुमसे सारा
જહાન સુખ પાતા. જો તું ન તારી એ પ્રકાશથી આખું જગત એ સુકાઈ જાય છે. અને છેલ્લી પંક્તિ આપણે હે સૂર્ય દેવતા હે જીવતા. આ પ્રકારે આપણે સૂર્ય દેવતા વિશે એક કવિતા છે એ સરસ રીતે 5, 7, 8 પંક્તિની અંદર આપણે એને લખી શકીએ, તૈયાર કરી શકીએ. ત્યાર પછીના સ્ટેપ ઉપર આપણે આગળ વધીએ તો જો वचन बदलकर वाक्य फिर से लिखिए. प्रश्न नंबर 5 है कि वचन बदलकर वाक्य फिर से लिखिए. तो इसमें आपको 3 वाक्य दिए गए हैं. कितने? 3 वाक्य. तो इस 3 वाक्य को हम यहाँ लिखकर देखते हैं. तो पहला वाक्य है मैंने कविता लिखी. प्रश्न लिखते हैं वचन बदलकर वाक्य फिर से लिखिए. तो वापस मित्रों 3 वाक्य આપવામાં આવ્યા છે. એમાં પહેલું વાક્ય છે मैंने कविता लिखी. मैंने कविता लिखी. હવે પહેલા વાક્યની અંદર આપણે જોઈએ તો આપણને ખ્યાલ છે વચન બદલकर વાક્ય. વચન આપણને કે એક વચન અને બહુવચન. એક વ્યક્તિ એક વસ્તુ એના માટે આપણે એક વચનનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. એક કરતા વધારે અથવા તો બે કે તેનાથી વધારે એના માટે બહુવચન. તો मैंने कविता लिखी એના માટે બહુવચનનું વાક્ય કરવું હોય તો એને આપણે मैंने શબ્દની જગ્યાએ આપણે શું લખવું પડે? ઉત્તરની અંદર हमने कविता लिखी. इस प्रकार दूसरा वाक्य है यह मेरी किताब है. यह मेरी किताब है. આ વાક્ય મિત્રો એક વચનનું છે. ઉપરનું પણ એક વચનનું તો આપણે બહુવચન કર્યું. મેં કવિતા લખી, हमने એટલે અમે કવિતા લખી, બહુવચન થઈ ગયું. એવી રીતે यह मेरी किताब है. તો એનું આપણે એક વચનનું વાક્ય છે. તો અહીંયા આપણે એવું કરવું પડે ઉત્તરની અંદર ये हमारी किताबें हैं. देखिए हमारी किताबें. तो कि किताब तो एक पुस्तक થઈ ગયું અને કિતાબે એટલે એક કરતા વધારે બહુવચન થઈ ગયું. એવી જ રીતે ત્રીજો પ્રશ્ન છે કે ભાઈ इसे लड्डू दे दो. इसे लड्डू दे दो. તો આનો આપણે બહુવચન કરવું જોઈએ. એના માટે આપણે માત્ર એટલો જ લખવા इसे તો इन्हें लड्डू दे दो. તો આ પ્રકારે આપણે 7મા ધોરણમાં પણ એ શીખી ગયા છે અને 8મા ધોરણની અંદર આપણે આ રીતના એની અંદર ફેરફાર કરી લઈએ. એ જ રીતે આગળ સ્વાધ્યાયના પણ પ્રશ્નો મિત્રો છે. એ પ્રશ્નો આપણે પાઠને આધારે કાવ્યના આધારે છે આપણે અહીંયા કાવ્યના આધારે ચર્ચા કરી. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે આપણે હોમવર્કની અંદર ખાસ કરીને આપણે જે આ અભ્યાસની અહીંયા ચર્ચા કરી તો અભ્યાસના અહીંયા અભ્યાસની અંદર પ્રશ્ન નંબર આપણે અહીંયા 2, 3, 4 અને 5 પ્રશ્ન નંબર 2, 3, 4, 5 આ ચારે ચાર પ્રશ્નોને આપણે અહીંયા હોમવર્કની અંદર એ લખવાના છે. તો અહીંયા આપણે નોંધ કરી છે કે ભાઈ પ્રશ્ન નંબર 2, 3, 4 અને 5 હોમવર્કની અંદર આપણે રફબુકની અંદર લખીને તૈયાર કરી લઈશું. એ જ રીતે આગળ
એ હોમવર્કની અંદર લખ્યું, ત્યાર પછી સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો છે, એની આગળ અન્ય પણ પ્રશ્નો થોડા આપેલા છે, કાવ્ય પંક્તિ છે અને અંતર્ગત છે, તો એ સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો કાવ્યના આધારે આપણે શીખી લઈશું। और दिए गए भाव के आधार पर काव्य पंक्ति लिखिए, तो ये बाकीના પ્રશ્નો જે છે એ આપણે ફરી પાછું તમને આ પહેલા કાવ્યને અંતે જે તમને પીડીએફ ફાઇલ મોકલવામાં આવશે, પીડીએફ ફાઇલની અંદર જે તમારે પાકી બુકની અંદર જે લખવાનું છે પીડીએફ ફાઇલ દ્વારા તમને સાથે મોકલવામાં આવશે, તો એને તમે પાકી બુકની અંદર પહેલા પાઠ પૂર્ણ કરી, પહેલા શબ્દાર્થ, પછી જે તમને પ્રશ્નો આપ્યા છે તે, પછી મેં અહીંથી આપેલી પીડીએફ છે એ સંપૂર્ણ પાકી બુકની અંદર આપણે લખી લેવાનું છે। મિત્રો ખાસ યાદ રાખજો, આ આપણે હોમવર્કની અંદર રફ બુકની અંદર લખવાનું છે, બરાબર? ખ્યાલ આવી ગયો? સમજાઈ ગયું? અભ્યાસ જે આપણે પ્રશ્ન નંબર 2, 3, 4 અને 5 જે આપણે સમજ્યા એ તમારે હોમવર્કની અંદર એ રફ બુકમાં લખવાનું છે, બરાબર? હવે ફરી પાછા આપણે નવા લેક્ચરની અંદર મળીશું। પછી આગળના પાઠની અંદર જે આ ભાષા સંસ્થા છે મિત્રો, એને આપણે જ્યારે વ્યાકરણિક મુદ્દાની ચર્ચા કરશું, અહીંયા જે ભાષા સંસ્થાની અંદર આપણને વચન પરિવર્તનના કેટલાક પેજ નંબર જો પાઠ્યપુસ્તક 3 ની અંદર આપેલું છે, 4 ની અંદર આપેલું છે, એટલે જ્યારે ગ્રામરનો ટોપિક આપણે ભણીશું ત્યારે આપણે આ જે વ્યાકરણીય મુદ્દાઓ છે એના ઉપર આપણે ચર્ચા કરીશું, અને ફરી પાછા આપણે મળશું ત્યારે હવે પછી બીજો પાઠ છે એના ઉપર આપણે ડાયરેક્ટ જઈશું, અને આ જે વ્યાકરણીય મુદ્દાને આપણે પહેલાની અંદર ચર્ચા કરીશું અને લખીશું, પણ સ્વાધ્યાયના પ્રશ્ન પીડીએફ ફાઇલના આધારે તમારે પાકી બુકની અંદર લખવાનું છે, બરાબર? રજા આપશો, ફરી પાછા છેલ્લા પીરિયડની અંદર આવતા પીરિયડની અંદર આપણે મળશું। ધન્યવાદ।